Welcome to Sri Vidya Academy for Special Education. Learning made easy. Dear students, ಈ ವಿಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಟು ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ನೀವು ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಜೊತೆಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಈಗ ನಾವು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಟು ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ಚಾಪ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ ಹಿಯರ್. If sin A is equal to 5 by 30 and A is acute, then cos A is equal to, as usual, 4 options ಇದೆ. 5 by 12, 12 by 13, 13 by 12 and none of these ಅಂತ. ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ sin square A plus cos square A is equal to 1 ಅಂತ. This implies cos A is equal to square root of 1 minus sin square A. ಇಲ್ಲಿ A is acute ಇರೋದ್ರಿಂದ I am taking cos A is equal to plus root of 1 minus sin square A. That is cos A is nothing but square root of 1 minus sin A ಅಂದರೆ 5 by 13. This is given. ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ sin A ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ we will get 5 square by 13 square. ಅಂದರೆ 13 square is 169. LCM ತಗೊಂಡಾಗ we will get 169 minus 25 which is equal to square root of 169 minus 25 is equal to 144 divided by 169 which is equal to 12 by 13. Square root of 144 is 12 and root of 169 is 13. ಹಾಗಾದರೆ ಆನ್ಸರು 12 by 13 which is in option B. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್ನು ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ. tan A is equal to 3 by 4 and A lies between 0 and 90. That is A lies between 0 and 90 ಅಂದರೆ A is acute ಅಂತ. I have to find sin A into cos A. Then sin A into cos A equals ಆಪ್ಷನ್ A ನಲ್ಲಿ 3 by 5, ಆಪ್ಷನ್ B ನಲ್ಲಿ 4 by 5 ಇದೆ, ಆಪ್ಷನ್ C ನಲ್ಲಿ 12 by 15 ಅಂತ ಇದೆ and ಆಪ್ಷನ್ D is none of this. ಈಗ roughly I will write a right angle triangle. Let me assume that this is angle A. tan A ಅಂದರೆ opposite by adjacent, that is 3 by 4. ಆವಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಸೈಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಹೈಪೋಟೆನ್ಯೂಸ್ ಈಸ್ 3 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 4 ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 3 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 4 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ 5 ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನಮಗೆ ಹೈಪೋಟೆನ್ಯೂಸ್ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಅಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಸೈಡ್ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ sin A ಇಂಟು ಕಾಸ್ ಎ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು ಈಸಿ ಆಯಿತು. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ sin A ಇಂಟು ಕಾಸ್ ಎ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು sin A ಅಂದರೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ಬೈ hypotenuse, that is 3 by 5 into cos A is equal to 4 by 5, that is adjacent side by hypotenuse side, that is 12 by 25 which is in option C. So option C is the right choice. Next question ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ. sin 13 minus cos 77 is 2 ಅಂತ. The value of sin 13 degree minus cos 77 degree is option A is 1, option B is 0, option C is 1 by 2 and option D is root 3 by 2. ಈ ಥರ ಇದೆ. ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ sin of 90 minus theta is cos theta ಅಥವಾ cos of 90 minus theta ಅಂದರೆ sin theta. ಈಗ 90 minus theta ಬಂದರೆ ರೇಷಿಯೋ ಚೇಂಜಸ್ ಟು ಕೋ ರೇಷಿಯೋ. ದಿಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಡಿಡ್. ಈಗ sin 13 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. sin 13 degrees is equal to cos of 90 minus 13 degrees. This is nothing but cos 77 degree ಆಯಿತು. ದಟ್ ಈಸ್ 90 minus 13 ಅಂದರೆ 77. ಅಲ್ಲಿಗೆ sin 13 is equal to cos 77. ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಎರಡು ಲೈಕ್ ಟರ್ಮ್ಸ್, ಒಂದೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಯಿತು. A ಮೈನಸ್ A ತರಹ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ sin 13 degrees minus cos 77 ಬದಲು I can write sin 13
in the given expression, which is equal to 0. So option B is the right choice. Next to the value of sin square 18 plus sin square 72 is equal to 0, 1 by 2, 1 and none of these. So ನಾವು previous question ಅಲ್ಲಿ ಈಗಿನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. sin of 90 minus theta ಬಂತು ಅಂದರೆ cos theta ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬಹುದು. ಹಾಗೆ cos of 90 minus theta ಬಂತು ಅಂದರೆ sin theta ಅಂತ ಬರಿಬೋದು. ಈಗ sin 18 ಡಿಗ್ರಿ ಏನಿದೆ ಇದನ್ನು ಬೇಕಾದರೆ cos ಅಲ್ಲಿ ಬರಿಬೋದು, ಅಥವಾ sin 72 ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಬೇಕಾದರೂ cos ಅಲ್ಲಿ ಬರಿಬೋದು. ಈಗ sin 72 is equal to, we can write it as cos of 90 minus 72 ಅಂತ ಬರಿಬೋದು. sin theta is equal to cos of 90 minus theta, ಅಥವಾ cos theta can be written as sin of 90 minus theta, ಅಥವಾ sin theta can be written as cos of 90 minus theta. ಈಗ cos of 90 minus 72 ಬರೆದ್ವಿ, ಅಲ್ಲಿಗೆ 19 ಅಲ್ಲಿ 72 ಹೋದರೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ cos 18 ಡಿಗ್ರಿ. ಅಲ್ಲಿಗೆ sin 72 is equal to cos 18. sin 72 equals cos 18 ಆಯಿತು. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಗಿವನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ನು sin ಸ್ಕ್ವಯರ್ 18 ಡಿಗ್ರಿ ಪ್ಲಸ್ sin ಸ್ಕ್ವಯರ್ 72 ಡಿಗ್ರಿ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು sin ಸ್ಕ್ವಯರ್ 18 ಡಿಗ್ರಿ ಪ್ಲಸ್ cos ಸ್ಕ್ವಯರ್ 18 ಡಿಗ್ರಿ ಆಯಿತು. ಯಾಕೆಂದರೆ sin 72 ಅಂದರೆ cos 18 ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ sin ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಥೀಟಾ ಪ್ಲಸ್ cos ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಥೀಟಾ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1, ವಿಚ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ is the right choice for this problem. The value of secant 42 degree by cosecant 48 degree is equal to, as we discussed, 90 minus theta ಬಂದರೆ ರೇಷಿಯೋ ಚೇಂಜಸ್ ಟು ಕೋರೇಷಿಯೋ. ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಎ 1 ಅಂತ ಇದೆ, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ 1/2 ಇದೆ, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ 0 ಇದೆ, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಈಸ್ √3/2 ಅಂತ ಇದೆ. ಈಗ cosecant ಆಫ್ 48 ಡಿಗ್ರಿ is equal to secant ಆಫ್ 90 minus 48 degree, that is equal to cosecant theta is secant of 90 minus theta, secant theta is cosecant of 90 minus theta. ಎರಡೂ ಕರೆಕ್ಟೇ. 90 minus theta ಬಂದರೆ ರೇಷಿಯೋ ಚೇಂಜಸ್ ಟು ಕೋರೇಷಿಯೋ. ಈಗ cosecant 48 is equal to secant of 90 minus 48, which is nothing but secant 42 degree. ಅಲ್ಲಿಗೆ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸೇಮ್ ಆಯಿತು. ಹಾಗಾಗಿ secant 42 degree by cosecant 48 degree, this is given expression, which is equal to, we can write it as secant 42 degree by secant 42 degree. Clearly this is equal to 1, which is in option A here. We know that in a triangle ABC, A plus B plus C is equal to 180. ನೋಡಿ ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ರೀಡ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಇನ್ ಎ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ABC, if A plus C is equal to 90 degrees, then the value of cos B is equal to, ಆಪ್ಷನ್ ಎ 1, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ 0, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ನಲ್ಲಿ √3/2 ಅಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ನಲ್ಲಿ 1/√2 ಅಂತ ಇದೆ. ಈಗ ಲೆಟ್ ಮಿ ರೈಟ್, ವಿ ನೋ ದಟ್ A plus B plus C is equal to 180 degrees. A plus B plus C is 180 degrees. This implies B is equal to 180 minus of A plus C, or B is equal to 180 minus 90 degrees, because it is given that A plus C is 90. ಹಾಗಾದರೆ B becomes 90 degrees here. ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಿರೋದೇನು, cos B ಬೇಕು. ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ cos B ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿರೋದು. ಹಾಗಾದರೆ cos B is equal to cos 90 degrees. B 90 ಅಂತ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ we can write this as cos 90 degree here, that is cos 90 ಅಂದರೆ 0. that is option B is the right choice. Next question is here, if cos of A plus 36 degree is equal to sin A, then value of A is
Option A 36, option B 63, option C 27, and option D is 45 degree. Let me consider the given expression, that is cos of A plus 36 degrees is equal to sin A. ಈಗ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಸೈನ್ ಆಫ್ 90 ಮೈನಸ್ ಥೀಟಾ ಅಂದರೆ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ, ಕಾಸ್ ಆಫ್ 90 ಮೈನಸ್ ಥೀಟಾ ಅಂದರೆ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ. ಇದು ಫೆಮಿಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ನಾವು ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ 36 ಡಿಗ್ರಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕಾಸ್ ಆಫ್ 90 ಮೈನಸ್ ಎ ಆಯಿತು, ದಟ್ ಈಸ್ ಸೈನ್ ಎ. ಈಗ ಎರಡು ಕಡೆನೂ ಕಾಸ್ ರೇಷಿಯೋ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಈಕ್ವೇಟ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ 36 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 90 ಮೈನಸ್ ಎ ಆಯಿತು, ಆರ್ 2a ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 90 ಮೈನಸ್ 36 ಅಂತ ಆಯಿತು. ದಟ್ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ 2a ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 54 ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಆಯಿತು, ಆರ್ ಎ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 54/2 ವಿಚ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 27 ಡಿಗ್ರೀಸ್. a is equal to 27. That is the value of a is 27, means option C is the right answer. Cos of a plus 36 equals sin a ಇತ್ತು, sin a ನ cos of 90 minus a ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ಈಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಎರಡು ಕಡೆನೂ ಕಾಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ a plus 36 equals 90 minus a. ಮೈನಸ್ ಎ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಬಂದರೆ a plus a 2a ಆಯಿತು. ಆನ್ ದ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ 90 minus 36 which is 54 here. Therefore a is equal to 54/2 which is 27 degrees. Now the value of tan square 60, very simple and direct question here. ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ tan 60 degrees is √3 ಅಂತ. ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ tan square 60 is equal to √3 ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ, which is nothing but 3, which is in option B. So the value of tan square 60 is 3. Next question is here. The value of tan A into cot A is equal to, option A 0 ಇದೆ, option B 1/cot A ಇದೆ, option C 1 ಇದೆ, and option D 1/tan A ಇದೆ. And we know that tan and cot are reciprocals, that is tan A is equal to 1/cot A, or we can also write it as cot A is equal to 1/tan A. ಈಗ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದರ ಪ್ರಾಡಕ್ಟು 1 ಆಗುತ್ತೆ. tan A ಇಂಟು cot A is equal to 1. ನೆಕ್ಸ್ಟು 1 plus cos A into 1 minus cos A is equal to, now this is in the form of a plus b into a minus b ಥರ ಇದೆ, which is nothing but a square minus b square. ಆದ್ದರಿಂದ 1 plus cos A ಇಂಟು 1 ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ ಎ ಇದನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಣ. ಆಪ್ಷನ್ಸು ಮೊದಲನೇದು ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎ, ಎರಡನೇದು ಬಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ 0 ಇದೆ, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ 1 ಅಂತ ಇದೆ, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಈಸ್ ಟ್ಯಾನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎ. By looking at this expression we can understand that this is in the form of a plus b into a minus b, which is a square minus b square. Now 1 plus cos A into 1 minus cos A is equal to a plus b into a minus b is a square minus b square, that is 1 minus cos square. 1 minus cos square A, 1 minus cos square A is nothing but sin square A, because we know that sin square A plus cos square A is equal to 1. Using this relation 1 minus cos square A can be written as sin square A. ಅದರಿಂದ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಸರಿ ಆಯಿತು ನೋಡಿ. ಆಪ್ಷನ್ ಎ ನಲ್ಲಿ sin square A ಅಂತ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ is here. sin A into cos A into tan A plus cos A into sin A into cot A is equal to sin square A minus cos square A ಅನ್ನೋದು ಆಪ್ಷನ್ 1, that is option A. ಆಪ್ಷನ್ B is tan square A plus cot square A. ಆಪ್ಷನ್ C sin square A plus cos square A. ಆಪ್ಷನ್ D ಏನಿದೆ ಇದು sin square A plus tan square A ಅಂತ ಇದೆ. ಲೆಟ್ ಮೀ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಗಿವನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್, that is sin A cos A tan A plus cos A sin A into cot A. This is given expression. ಇದನ್ನು ನಾವು ಹೀಗೆ ಬರ್ಕೋತೀನಿ, sin A
into cos a as it is ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. tan a is nothing but sin a into cos a ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಪ್ಲಸ್ cos a into sin a ಹಾಗೆ ಇರಲಿ as it is. cot a ನ cos a by sin a, we know that sin a by cos a ಅಂದರೆ tan a, cos a by sin a ಅಂದರೆ cot a. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮೊದಲನೇ ಟರ್ಮಲ್ಲಿ cos a ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಟರ್ಮಲ್ಲಿ sin a ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು. ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಮಗೆ ಉಳಿಯೋದು sin a ಇಂಟು sin a ವಿಚ್ ಈಸ್ sin ಸ್ಕ್ವಯರ್ a ಪ್ಲಸ್ cos a ಇಂಟು cos a ಈಸ್ cos ಸ್ಕ್ವಯರ್ a. ಈಗ ನಾವು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಲುಕ್ ಅಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ನಲ್ಲಿ sin ಸ್ಕ್ವಯರ್ a ಪ್ಲಸ್ cos ಸ್ಕ್ವಯರ್ a ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ರೈಟ್ ಚಾಯ್ಸು ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಅಂತ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್. Here is next question. If sin a is equal to cos a, then the value of 2 tan a plus cos square a is equal to, ಈಗ sin a is equal to cos a means sin a divided by cos a is equal to 1 ಆಯಿತು. ಎರಡು ಕಡೆನೂ cos a ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ sin a by cos a equals cos a by cos a which is equal to 1. ಅಂದರೆ ದಟ್ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ sin a by cos a means tan a. ಹಾಗಾಗಿ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ tan a ಈಸ್ 1. ದಿಸ್ 1 ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟರ್ನ್ ಆಸ್ 1 by 1. ಅದರಿಂದ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ನ ರಫ್ ಆಗಿ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಎ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಬೈ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ 1 by 1. ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರೂಟ್ 2, ಅಲ್ಲಿಗೆ 1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂಡರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಈಸ್ ದ ಹೈಪೋಟೆನ್ಯೂಸ್. ಈಗೇನಾಗುತ್ತೆ cos ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಎ ಅಂದರೆ ಈಗ cos a ಏನು ಆ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಬೈ ಹೈಪೋಟೆನ್ಯೂಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ 1 by ರೂಟ್ 2. ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಿರೋವಂಥದ್ದು ಗಿವನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ನು 2 tan a ಅಂದರೆ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್. ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಈಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ 2 tan a ಪ್ಲಸ್ cos ಸ್ಕ್ವಯರ್ a ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 ಇಂಟು tan a ಈಸ್ 1 ಹಿಯರ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ tan a ಈಸ್ 1, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ದಟ್, ಪ್ಲಸ್ cos ಸ್ಕ್ವಯರ್ a, cos a ಅಂದರೆ 1 by ರೂಟ್ 2, ಅಲ್ಲಿಗೆ 1 by ರೂಟ್ 2 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬೋದು. ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 2 ಪ್ಲಸ್ 1 by 2 ಹಿಯರ್. 1 by ರೂಟ್ 2 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಈಸ್ 1 by 2. ಅಪಾನ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಟೇಕ್ LCM as 2. 2 into 2 4, 4 plus 1 is 5 by 2. So clearly option C is the right choice. That is, if sin a equals cos a, then the value of 2 tan a plus cos square a is 5 by 2. Next, the value of tan 48 into tan 23 into tan 42 into tan 67 degrees is equal to, option A 0 ಇದೆ, option B 1 by 2, option C 1 by 3 and option D is 1. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಇದು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಗಿವನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ನ ಐ ವಿಲ್ ರೀರೈಟ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯಸ್, ನೋಡಿ tan 48 ಇಂಟು tan 42 ಅಂತ ಬರ್ಕೋತೀನಿ. ಆಮೇಲೆ tan 23 ಇಂಟು tan 67 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅಂದರೆ ಇದೆರಡು ಟರ್ಮನ್ನ ಒಂದು ಕಡೆ ಬರ್ಕೊಂಡೆ, tan 42 tan 48 ಟರ್ಮ್ನ ಒಂದು ಕಡೆ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಇವಾಗ 48 ಪ್ಲಸ್ 42 ಅಂದರೆ 90 ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ನಾವು tan ಆಫ್ 90 ಮೈನಸ್ ತೀಟಾ ಈಸ್ ಕಾಟ್ ತೀಟಾ. ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನೋಡಿದ್ರೆ tan 48 ಇದ್ದರೆ tan 42, ಈಗ ನೋಡಿ 90ನಲ್ಲಿ 42 ಕಳೆದ್ರೆ ನಮಗೆ 48 ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ tan 42 ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು cot 48. ಹಾಗಾದರೆ tan 42ನ ನಾನು cot 48 ಅಂತ ಬರಿಬೋದು. ಸೇಮ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, tan ಆಫ್ 90 ಮೈನಸ್ ತೀಟಾ ಈಸ್ ಕಾಟ್ ತೀಟಾ ಅಥವಾ cot ಆಫ್ 90 ಮೈನಸ್ ತೀಟಾ ಈಸ್ tan ತೀಟಾ. ಈಗ ನನಗೆ tan 42 ಬೇಕಿತ್ತು, ಬರಿತೀನಿ tan 42 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು cot ಆಫ್ 90 ಮೈನಸ್ 42 ವಿಚ್ ಈಸ್ cot 48. ಸೊ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರಿಬೋದು tan 42 ಪ್ಲಸ್ 48 90 ಆಗೋದ್ರಿಂದ tan ತೀಟಾ ಬಿಕಮ್ಸ್ cot ತೀಟಾ, cot 48. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ tan 23 ಇದೆ, 67ಗೆ 23 ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ 90 ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ cot 23. ವಿ ನೋ ದ್ಯಾಟ್ tan ತೀಟಾ ಇಂಟು cot ತೀಟಾ ಈಸ್ 1, ಇದೆರಡು ಒಂದೇ. ಇದು ಕೂಡ tan 23 ಇಂಟು cot 23 is also 1. tan theta and cot theta are reciprocals. Therefore, tan 48 into cot 48 is equal to 1, and tan theta into cot theta in the next term also it is 1. That is tan 23 into cot 23 is equal to 1. So answer is 1 for this.
which is in option D. So option D is the right choice. If tan 2a is equal to cot of a minus 18 degree, where 2a is an acute angle, then the value of a is, ಈಗ tan 2a ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ as cot of a minus 18 and 2a itself is acute angle. ಈಗ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ 2a ಅಕ್ಯೂಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ 63 ಮತ್ತು 45 ಎರಡೂ ಆಗಲ್ಲ, 36 ಅಥವಾ 9 ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಸ್. tan 2a, ಈಗ tan ಥೀಟಾ ಇಸ್ ಕಾಟ್ ಆಫ್ 90 ಮೈನಸ್ ಥೀಟಾ, ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಕಾಟ್ ಆಫ್ 90 ಮೈನಸ್ 2a ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕಾಟ್ ಆಫ್ a ಮೈನಸ್ 18. tan ಥೀಟಾ ಈಸ್ ಕಾಟ್ ಆಫ್ 90 ಮೈನಸ್ ಥೀಟಾ. ಈಗ ಎರಡು ಕಡೆನೂ ಕಾಟ್ ರೇಷಿಯೋ ಇರೋದ್ರಿಂದ we can equate these angles. 90 minus 2a is equal to a minus 18. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಮೈನಸ್ 2a ಆ ಕಡೆ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ 3a ಆಗುತ್ತೆ, 18 ಈ ಕಡೆ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, 90 ಪ್ಲಸ್ 18 is equal to a plus 2a. This is nothing but 90 plus 18. 90 plus 18 is 108 degree, which is equal to 3a ಅಂತಾಯಿತು. That implies a is equal to 108 divided by 3, which is equal to 36 degrees. So 36 into 2 ಅಂದರೆ 72, which is clearly acute. ಹಾಗಾದರೆ a is equal to 36 degree is the right choice for the given question. So here is another simple question. If tan A is equal to cot B, then A plus B is equal to option A 45 degree, option B 0, option C 90 degrees, and option D is none of these. Now tan A consider ಮಾಡಿ, tan A is equal to cot B. So cot of 90 minus theta tan theta ಆಗೋದ್ರಿಂದ tan A is equal to tan of 90 minus b ಅಂತಾಯಿತು. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಈಕ್ವೇಟ್ ದಿಸ್. a is equal to 90 minus b. ಎರಡು ಕಡೆನೂ ನಮಗೆ ಟ್ಯಾನ್ ರೇಷಿಯೋ ಇರೋದ್ರಿಂದ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಈಕ್ವೇಟ್ ದ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್. a is equal to 90 minus b. that implies a plus b is equal to 90 degrees, which is in option C here. Option C is the right choice. Next question is here. Sin A in terms of cot A is option A plus or minus 1 by root of 1 plus cot square A. Option B plus or minus 1 by root of 1 plus tan square A. Option C plus or minus 1 by root of 1 plus cosecant square A. And option D is plus or minus 1 by 1 plus secant square A under square root ಅಂತ ಇದೆ. ಈಗ ಇದನ್ನು ಕಾಟ್ ಎ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾಟ್ ಎ ಬರೀಬೇಕು ನಾನು. ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾಟ್ ಎ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಆಪ್ಷನ್ ನೋಡಿ 1 ಪ್ಲಸ್ ಕಾಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎ ಇರೋದೇ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ನು. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಾವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಬಂತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಂದ್ರೆ ಸೈನ್ ಎ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ 1 ಬೈ ಕೊಸಿಕೆಂಟ್ ಎ ಅಂತ. ಆದರೆ ಕೊಸಿಕೆಂಟ್ ಎ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾಟ್ ಎ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ 1 ಪ್ಲಸ್ ಕಾಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಕೊಸಿಕೆಂಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಪ್ಲಸ್ ಕಾಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎ. ವಿ ನೋ ದಿಸ್ ರಿಲೇಷನ್. ಇದನ್ನು ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿರೈವ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಈಗ ಕೊಸಿಕೆಂಟ್ ಎ ತಗೊಂಡಾಗ ವಿ ಗೆಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 1 ಪ್ಲಸ್ ಕಾಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎ. ಸೊ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾಟ್ ಎ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿರೋದೇ 1 ಪ್ಲಸ್ ಕಾಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎ ಇದೆ ಈ ಆಪ್ಷನಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲೇನಾದ್ರು 1 ಮೈನಸ್ ಕಾಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎ ಅಥವಾ 1 ಪ್ಲಸ್ 2 ಕಾಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎ ಆ ಥರ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಇಷ್ಟು ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು. ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾಟ್ ಎ ಅಂದಾಗ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಾವು ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ 1 ಬೈ ರೂಟ್ ಆಫ್ 1 ಪ್ಲಸ್ ಕಾಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎ ಅಂತ ಬರಿಬೋದು. 2 tan 30 by 1 ಮೈನಸ್ ಟ್ಯಾನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ 30 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕಾಸ್ 60, ಸೈನ್ 60, ಟ್ಯಾನ್ 60 ಮತ್ತು ಸೈನ್ 30 ಅಂತ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಈಗ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ದಿಸ್ ಬಿಕಾಸ್ 30 ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಅನ್ನೋದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಲು. ಹಾಗಾಗಿ ಟ್ಯಾನ್ 30 ಡಿಗ್ರಿ ಬೈ 1 ಮೈನಸ್ ಟ್ಯಾನ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ 30 ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು
2 ಇಂಟು ಟ್ಯಾನ್ 30 ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ 1/√3. ಹಾಗೆ 1 ಮೈನಸ್ 1/√3 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 1/3 ಹಿಯರ್. 1/√3 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 1/3. ನ್ಯೂಮರೇಟರಲ್ಲಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ 2/√3. ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ನೋಡಿ ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್ ತೆಗೆದಾಗ 3 ಮೈನಸ್ 1/3 ಆಗುತ್ತೆ ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 2/√3 ಬೈ 3 ಮೈನಸ್ 1 ಈಸ್ 2/3. ಈಗ 2 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ 3/√3. ಈ 3 ಏನಿದೆ ಇದು ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. 3/√3 ವಿ ನೋ ದಟ್ a/√a ಅಂತ ಇದ್ದರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ √a ಇಂಟು √a ಬೈ √a. ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆದರೆ ನಮಗೆ ಉಳಿಯೋದು √a. Similarly 3/√3 is nothing but √3. But tan 60 is equal to √3. We know that. Tan 60 is √3. ಹಾಗಾಗಿ √3 is equal to tan 60 ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ 2 tan 30 by 1 minus tan square 30 is equal to option C, which is tan 60 ಅಂತ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡೋಣ. A direct question here. 1 minus tan square 45 by 1 plus tan square 45 is equal to tan 90 is option A. Option B ನಲ್ಲಿ 1 ಅಂತ ಇದೆ, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ನಲ್ಲಿ 0 ಇದೆ ಆ್ಯಂಡ್ sin 45 ಅಂತ ಇದೆ. ಈಗ ನೋಡಿ tan 45 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. tan 45 is equal to 1. Therefore 1 minus tan square 45 by 1 plus tan square 45 ಅಂದರೆ 1 minus 1 square by 1 plus 1 square. ಅಲ್ಲಿಗೆ 1 minus 1 is 0 divided by 2 ಆಯಿತು. ಅಲ್ಲಿಗೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ 0. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಇಫ್ sin 2a equals 2 sin a is true ಅಂದರೆ sin 2a equals 2 sin a is true when a equals 0, 30, 45 and 60 ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದೆ. ಅಂದರೆ ಎಗೆ ನಾವು 0 ಕೊಟ್ಟಾಗ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ sin 0 ಬರುತ್ತೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡು ಆಪ್ಷನ್ ಎ ನಲ್ಲಿ. ಹಾಗೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ 2 ಇಂಟು sin 0 ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ 0. ದಟ್ ಈಸ್ 2 ಇಂಟು 0 ವಿಚ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಹಿಯರ್. ಅಲ್ಲಿಗೆ ವೆನ್ ಎ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ 0 ದಿಸ್ ಈಸ್ ಟ್ರೂ. ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಆಪ್ಷನ್ನು ಆಗಲ್ಲ. ಬೇಕಾದರೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ ಒಂದು ಆಪ್ಷನನ್ನು. ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಈಸ್ sin 30 2 ಇಂಟು 30 ದಟ್ ಈಸ್ sin 60 ಆಗುತ್ತೆ. sin 60 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು √3/2. ಅದೇ 2 ಇಂಟು sin a ಆರ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ 2 ಇಂಟು sin a ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 ಇಂಟು sin 30 ಆಯಿತು. ಎ ಈಸ್ 30 ತೊಗೊಂಡಿದ್ವಿ. ಅಲ್ಲಿಗೆ 2 ಇಂಟು 1/2 ವಿಚ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1. ಇಲ್ಲಿ √3/2 ಬಂತು, ಇಲ್ಲಿ 1 ಬಂತು. ಹಾಗಾದರೆ ಎ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 30 ಆದರೆ sin 2a is not equal to 2 sin a. Similarly, we can check with option C and option D also. You will notice that sin 2a is not equal to 2 sin a in all other cases. But when a is equal to 0, sin 2a is equal to 2 sin a. ನಾವು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದಾಗಲೇ ನಮಗೆ ಬಂದಿರುತ್ತೆ, ಮುಂದೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಫಾರ್ ಒಂದು ವೆರಿಫಿಕೇಷನ್ ಪರ್ಪಸ್ಸಿಗೋಸ್ಕರ ಹೇಳಿದೆ. 30, 45, 60ನ ನೀವು ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ sin 2a equals 2 sin a ಬರಲ್ಲ. 0 ಕೊಟ್ಟಾಗ ಮಾತ್ರ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಟ್ರೂ. ಹಾಗಾಗಿ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಚಾಯ್ಸ್. Next question is 9 secant square a minus 9 tan square a is equal to option A 1, option B 9, option C 8 and option D is 0 ಅಂತ ಇದೆ. ನೋಡಿ 9 secant square a minus 9 tan square a this is given which is equal to 9 into secant square a is nothing but 1 plus tan square a minus 9 tan square a as it is. ಅಂದರೆ secant square a is equal to 1 plus tan square a ನ ನಾನು ಗಿವನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 9 ಪ್ಲಸ್ 9 tan square a ಮೈನಸ್ 9 tan square a ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, 9ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ವಿ. 9 ಇಂಟು 1 9 ಇಂಟು tan square a. ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ 9 tan square a ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹಾಗೆ ಇದೆ. ಇದೆರಡು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಇದೆ, ಸೊ ಉಳಿಯೋದು 9. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಈಸ್ ದ ರೈಟ್ ಚಾಯ್ಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ವಿಶ್ ಯು ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ಮತ್ತು ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ಟ್ರಿಗ್ನಾಮೆಟ್ರಿ, ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಟು ಟ್ರಿಗ್ನಾಮೆಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ನೀವು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ. ಹಾಗೆಯೇ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ಈ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.
We'll meet again in my next video.